الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini Ahad 18 Februari 2024 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Hasim LCMA dengan pembahasan kitab tafsir Ayatul Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat meluruskan safnya serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaman as-samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subakum wa atadilu wa tarasu wa sulhulun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كنستعان فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن أدن منك ومن قد كان اللهم صل على سيدنا محمد أدن من في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اسلك عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الضالين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والإخوان والمشايخنا وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا
عزيز يا غفار العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم أنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah, karena tidak ada yang bisa beraktivitas, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggerakkan anggota badannya walaupun sekecil-kecilnya tanpa izin dari Allah. Maka semua gerakan kita, baik kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, lidah kita, bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari segala hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan siapa yang ingkar, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, mengingkari nikmatku, maka ketahuilah azabku sungguh sangat pedih. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat tersebut kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali. Allah membalas selawat tersebut 10 kali, artinya Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimanapun bentuk selawatnya, paling simpel Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itulah selawat yang kita sering ucapkan, kita basahkan lidah kita dengan banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ada yang paling kita harapkan adalah dengan banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur. Allah memberikan umur kepada kita. Minggu depan kita memasuki malam atau hari nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Maka pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Sya'ban dan nisfu Sya'ban.
Summiya Sya'ban, dikatakan Sya'ban, ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, summiya Sya'ban litasya'u fi khairun katsirun, karena di dalam bulan Sya'ban tersebut terdapat hal-hal banyak kebaikan. Pendapat yang kedua ada lagi mengatakan summiya Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban karena berkumpulnya orang, khususnya orang Quraisy Mekah, untuk melaksanakan peperangan setelah di bulan haram itu tidak diperbolehkan untuk berperang. Maka orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan perkumpulan kembali untuk melaksanakan peperangan. Itu salah satu di antara maknanya. Yang ketiga, summiya Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban karena berkumpulnya manusia di pasar. Berkumpulnya banyak manusia di pasar untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Itu sebagian makna yang kita kutip dari beberapa sumber kitab mengenai mengapa dinamakan Sya'ban. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan daripada bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba saatnya bulan Sya'ban, Rasulullah banyak berpuasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersaksi bahwa aku hampir-hampir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah berpuasa sepanjang hari di bulan Sya'ban. Tapi di balik itu pula kesaksian Aisyah lagi mengatakan, aku bersaksi dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa kaitannya dua ungkapan ini? Dari sumber yang satu, sumber yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pertama-tama Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa banyak sekali puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Hampir-hampir aku melihat Rasulullah berpuasa sepanjang hari di bulan Sya'ban. Tapi di sisi lain Aisyah sendiri berkata, hampir-hampir saya melihat Rasulullah SAW tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa maknanya? Artinya di sini sunnat hukumnya. Mau berpuasa banyak ataupun sedikit, itu namanya pilihan manusia. Jadi Rasulullah SAW memang kalau kita lihat derajat hadisnya, lebih banyak mengatakan bahwa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idzan tasafa nisfu Sya'ban fala tasumu." Ada hadisnya demikian dan dihasankan oleh Albani. Apa arti hadis tersebut? Apabila tiba saatnya pertengahan nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Setelah kita kaji hadis ini, bukan larangan mutlak bagi orang yang sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban tidak boleh berpuasa lagi. Bukan begitu maknanya. Tapi di dalam penjelasan tersebut mengatakan, apabila kamu nak memulai puasa di bulan Sya'ban, jangan kamu mulai di hari pertengahan bulan Sya'ban. Itu yang dimaksud. Bukan berarti jangan berpuasa apabila masuk sudah pertengahan di bulan Sya'ban, jangan lagi kamu berpuasa. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, jangan memulai puasa di bulan Sya'ban tersebut kalau sudah mulai masuk nisfu Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban. Akan tetapi kalau memang berpuasanya dari awal
berpuasa mulai dari awal Syaban, boleh seterusnya melaksanakan puasa, tidak ngapa-ngapa. Itu dikatakan oleh Albani Hasan. Ya, itu lebih bagus kalau kita laksanakan hal-hal yang demikian ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang demikian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara masalah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Kita kemarin, minggu kemarin kita mengatakan ada perilaku manusia yang kita sampaikan hadis di minggu kemarin mengatakan ada 3 hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah apabila datang zaman ini. Yang pertama apa kemarin? Kita mengatakan kemarin itu bahwa la ya'rifuna ulama illa bi thawbin hasanin. Tidak mengenal ulamanya, hanya yang dipandang itu adalah penampilannya, be. Yang kemudian wala ya'rifuna al-qurra illa bi sautin hasanin. Mereka tidak mengerti, tidak mengenal yang namanya qurra, para qari'nya, para pembaca Al-Qur'annya, kecuali yang menjadi kenangan manis adalah suaranya yang indah. Tapi tidak tahu apa yang dibaca, apa makna yang dibaca, apa kandungan ayat tersebut yang dibaca, tidak ngerti. Itu akan datang satu zaman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak mengabdi, tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya apa? Gambaran ini memberikan pembelajaran kepada kita, kepada umat Islam, jangan hanya beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan itu ada 12 bulan. Ya, bulan Syawal beribadah, kemudian Zulqa'dah beribadah, Zulhijjah beribadah, Muharram beribadah, kemudian Safar beribadah, Rabiul Awal beribadah, terus sampai berputar. Jangan hanya milih Ramadannya baik berpuasa. Ya. Makanya Nabi wanti-wanti, kalau ini sudah begini perilaku umatnya, perilaku umatkah, jangan heran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mengutus atau menjadikan seorang pemimpin yang ada di kalangan mereka, kalangan mereka itu pemimpinnya la ilma lahu, tidak mempunyai ilmu. Kita mengatakan ilmu yang maksud di sini bukan dak kate ilmu, tidak kate namanya titelnya, bukan, tapi tidak memiliki ilmu agama. Kemudian wala rahimah wala hilma wala rahimah, yang artinya tidak punya kelembutan hati dan tidak punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Kemudian yang terakhir kemarin kita mengatakan la aqla lahu, mereka tidak punya akal, ya, tidak tahu apakah itu salah, apakah benar, pokoknya aku nak gawekan. Itu nanti pemimpin yang demikian ini terjadi kalau kaumnya, masyarakatnya itu yang 3 tadi. Ulamanya hanya penampilannya baik, qari'nya hanya suaranya baik, andalannya, apa yang dibaca tidak tahu maknanya, sehingga yang kita katakan kemarin itu warubba qari'in wal Qur'an yal'anu, berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu sendiri yang melaknatnya, karena dia yang membaca, dia sendiri yang melanggar hukum-hukum Al-Qur'an yang dibaca. Jemaah sekalian, berkaitan dengan ini, la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan, saya kaitkan sedikit dengan nisfu Sya'ban. Masyarakat kita ramainya ke masjid itu apabila kalau sudah masuk nisfu Sya'ban. Ini pemandangan di mana-mana. Bukan hanya kita di Sumatera, bukan hanya di Jawa, hampir merata semuanya demikian. Bagi khususnya umpamanya masyarakat Indonesia yang hobi melaksanakan pertemuan-pertemuan. Kalau kita melihat dari negara-negara lain, ya, yang pernah saya temui, di Arab Saudi, saya pernah, tidak kate, memang tidak kate yang namanya nisfu Sya'ban di sana. Kemudian
Ya lumayan lama saya di kota Kairo, tidak menemukan pulau. Pernah saya di Yordania, tidak pula menemukan yang seperti di Indonesia. Jadi kita tidak berbicara masalah negara-negara lain, kita berbicara di negeri kita, Indonesia. Mulai dari kemungkinan ya, saya belum pernah melihat keadaan di Aceh. Apakah di Aceh, apakah di Medan, kemudian turun ke bawah sampai ke Lampung, sampai menyeberang Pulau Jawa, sampai ke timur sana, saya belum menjelajahi. Tapi kemungkinan sama. Hanya ramenya masjid itu pada waktu nisfu Sya'ban. Besoknya sepi lagi. Mengapa demikian? Ada salah pemahaman di masyarakat kita. Tidak tahu sumbernya dari mana, asal mulanya pendapat tersebut dari mana, yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu tutup buku. Ada tak? Pernah dengar tak? Nisfu Sya'ban tutup buku. Kalau saya mengartikan tutup buku, lah mati. Iya. Kalau tutup buku harian, ada memang tutup buku harian. Tapi bukan tutup buku, laporan catatan hari itu. Kapan? Setiap hari dilaporkan amal ibadah kita, itu waktu asar. Waktu asar itu laporan catatan amal kita dilaporkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Waktu asar itu mingguan. Harian. Ada yang mingguannya, hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW senang berpuasa Senin sama Kamis. Kenapa? Kata Rasulullah, aku senang kalau amal ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu aku berpuasa. Karena pada hari Senin itu diangkat dan hari Kamis itu diangkat, dilaporkan amal ibadah itu pada hari Senin dan itu mingguannya. Tapi dak kate dalilnya, dak kate hadisnya yang mengatakan bahwa hari nisfu Sya'ban itu tutup buku. Memang itulah saya katakan, tak tahu siapa yang menukil, siapa yang membuat doa nisfu Sya'ban itu. Ya. Saya baca terjemahannya di situ begini. Ya Allah, andai kata ya nisfu Sya'ban ini pada waktu malam nisfu Sya'ban ini rezekiku hanya sekian ya Allah. Ya, maka jangan segitulah rezekiku, tolong ditambahin. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi seakan-akan mengatakan memang nisfu Sya'ban itu disitulah artinya catatan-catatan kita kalau memang buruklah itu tidaklah ya. Sehingga orang-orang yang tidak pernah ke masjid kepengen melapor, datang pada malam itu supaya laporan-lapornya itu baik. Logikanya baik ya. Kalau Allah tidak pacak ditipu-tipu. Kalau manusia mungkin masih bisa ditipu-tipu kalau manusia. Tapi saya mengalami hal-hal yang demikian ini. Dulu tahun 89, saya masih aktif di IAIN pada waktu itu masih IAIN Raden Patah. Ada mahasiswi saya dan mahasiswa saya tidak kenal dia bahwa ini mahasiswi saya dan ini mahasiswa saya tidak kenal. Karena tidak pernah tatap muka. Tiba-tiba pada waktu ujian semester datang menghadap ke saya. Pak, saya nak ikut ujian. Saya nak ikut ujian. Mana kartu tatap mukanya? Ya. Mana kartu tatap mukanya? Diberikanlah tatap mukanya
tidak pernah ada satupun parab saya. Karena setiap tatap muka ada parabnya. Saya bilang, kamu tidak pernah. Saya Pak hadir terus Pak. Lah, mengapa kamu tidak minta parab kalau memang hadir terus? Tapi saya terus terang mengatakan, maaf Nian, saya tidak mengenal wajah kamu. Seingat saya tidak pernah masuk di dalam kuliah saya. Tidak pernah saya masuk di dalam kuliah saya. Kamu tidak pernah. Jadi saya tidak bisa memberikan tanda tangan bahwa kamu bisa mengikuti ujian. Tidak bisa. Tuh. Allah, apalagi Allah, kita nak minta supaya dibebaskan daripada siksaan api neraka. Segala dosa-dosa kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis tersebut, apabila datang pada nisfu Sya'ban, ala min mustaghfirin fa'aghfiru. Ya. Tiada yang minta ampun kecuali aku akan ampuni. Ya. Ala min mustarzikin fa'arzuku, tiada yang minta rezeki, niscaya aku akan berikan rezeki kepadanya. Madai hanya sekedar malam nisfu Sya'ban berdoa begitu tiba-tiba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sama pertanyaan saya. Tapi Allah tidak perlu bertanya, Allah punya catatan, Allah Maha tahu. Kita pernah mengatakan, saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala, daun kering yang nyampak di permukaan bumi ini tahu jumlahnya. Kita daun kering yang nyampak depan rumah kita, tidak pernah kita tidak tahu berapa jumlah daun yang nyampak. Andai kata pun kita ngitungnya, kita diketahuin orang, dikira kena nastrif fusun ini, tidak jadi gagal jadi caleg, ngitung daun ini. Tuh. Kita tidak tahu bilangannya, tapi Allah sendiri, Al-Quran sendiri menceritakan, menggambarkan bahwa begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, semua daun kering yang nyampak di permukaan bumi ini tahu jumlahnya. Apalagi hanya manusia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Awak kapan? Awak kapan datangnya? Barulah kali malam ini kamu datang ini, baru minta diampuni dosa-dosanya. Tentunya tidak demikian. Ya. Kalau saya pernah memberikan satu gambaran. Kalau tidak salah minggu kemarin sudah saya singgung sedikit. Kalau mengerjakan sunnah wajib yang ditinggalkan, itu sama halnya beli hal-hal yang tidak penting, kemudian kita nak taruh di sesuatu tempat yang bukan tempatnya. Contohnya, kita beli lampu kristal begini, lampu kristal. Tapi cucuan lampu itu tidak kati. Ya. Datang kita beli lampu kristal. Tapi cucuannya tidak kati, kemana tidak dicucuin? Ini namanya wadahnya tidak kati. Wadahnya apa? Wadahnya sholat 5 waktu. Iya. Kalau 5 waktunya benar galau-galau. Inna awwala ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sairu amali wa in fasad fasairu amali. Kata Rasulullah SAW, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat fardu kita yang pertama-tama dihisab. Kalau itu benar-benar melok yang lain-lainnya, pacak dihitung yang lain-lainnya. Tapi kalau salatnya rusak galau-galau. Walaupun ada timbangannya, tidak nol. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau orang yang tidak melaksanakan sholat fardu, ibaratnya tidak katik wadahnya. Kalaupun ada wadahnya, hanya bentuk wadah tapi bocor. Wadahnya wadah bocor. Ada baskom, nampung air, tapi baskomnya bocor. Nampung memang, tapi bocor. Pas nak diambil, tidak katik sedikit.
Jamaah sekalian yang saya hormati demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kebanyakan di masyarakat kita, kepengen diampuni dosanya, tapi hanya sayangnya datangnya hanya sekali. Ya, hanya sekali. Pada malam nisfu Sya'ban. Cobalah datanglah setiap malam. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan, ya selalu kontaklah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nomor telepon 24434. Pakailah nomor telepon itu 24434. 2 subuh, zuhur 4, asar 4, 3 maghrib, 4 isya. Insyaallah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah ngontak-ngontak, tiba-tiba datang. Pada malam itu, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Andai kata hanya rezekiku segini ya Allah, jangan dong. Famhu katanya di dalam doa apa namanya? Doa nisfu Sya'ban. Famhu, hapus semuanya kejadian-kejadian yang demikian itu ya Allah. Jadi, apa yang harus kita pahami? Yang kita pahami, kalau mau dosanya diampuni, apa yang disebutkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala min mustaghfirin faaghfiru, ala min mustarzikin faarzuqu. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu malam, tapi laksanakan di malam-malam yang lainnya. Lebih parah lagi kalau kita berbicara begini. Maaf, ini selalu menjadi perdebatan, dan ini yang menjadikan ada ulama terkenal kita yang menjadi sorotan dikarenakan menyampaikan hadis ini. Wallahu alam, apakah beliau tidak menjelaskan secara jelas atau yang mendengarkannya sepotong-potong. Akhirnya beliau ini dianggap sebagai sesat. Ya, beliau merupakan guru besar. Tapi saya husnuzon, berbaik sangka, kemungkinan orang yang mendengar ini sepotong penilaiannya. Jadi dianggap apa yang disampaikan oleh beliau itu salah. Begini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang masuk surga tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Ya. Tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, termasuk saya. Jadi saat orang memahami, orang itu tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya. Nah, orang yang tidak memahami secara lengkap makna hadis ini, akhirnya ada yang berkata, ngapain kita beribadah? Ngapain kita beribadah kalau bukan ibadah kita yang memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah rasa kasih sayang Allah, atau bahasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi pernyataan ini. Orang itu dikasih kasih sayang karena apa? Orang itu disayangi, ngapa kira-kira orang itu disayangi? Dikasih rahmat. Mengapa kira-kira dikasih rahmat? Taruhlah bahasanya, disayangi, ngapa disayangi? Karena dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Kalau tidak pernah dekat dengan kita, mana madai kita sayang sama dia? Saya ambil contoh, di HP ini sudah ada nama-nama grup. Nama-nama ada yang kalau secara individu ada namanya. Oh, si fulan, Ahmad ini. Ada galau di sini. Ya. Seperti namanya. Di sini ada namanya
Ustadz Ahmad Al-Habsyi ada di HP saya. Ya. Ustadz Ahmad, oh ini dia. Andai kata dia nelpon, nelpon dia, langsung saya angkat. Kenapa? Muncul namanya Ustadz Ahmad Habsyi, Jakarta. Halo Ustadz, ngapo? Ada apa? Paling tidak saya begini. Tapi kalau nomor baik yang muncul, kalaupun ada waktu saya, paling saya mengatakan, maaf, ini nomor siapa ya? Atau saya biarkan. Berbeda dengan yang ada namanya, yang sering kontak dengan kita, dengan yang pertama kali kontak. Yang sering masuk di HP, khususnya di HP saya, ya, khususnya di HP saya, ada yang menawarkan kerjaan, bonusnya lumayan. Kan ada yang begitu. Bonusnya lumayan per hari, nak per minggu dah sekian. Akhirnya saya jawab, maaf ya, saya sudah lansia, tidak butuh pekerjaan lagi. Tapi kalau yang sudah kenal, ada grupnya, tahu kan? Seperti saya punya grup alumni Gontor tahun 77. Ada semuanya. Pas diklik, nah, oh kawan dari Gontor yang anu. Ya, nah ada postingannya kawan dari Gontor, nah. Alumni tahun 77. Aduh. Ada kasih sayang karena ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, madaina timbul kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahmati, memasukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Ngapa dimasukkan dalam rahmat, diberikan kasih sayang? Karena sering berhubungan. Kapan berhubungannya? Subuh berhubungan, zuhur berhubungan, asar berhubungan, maghrib berhubungan, isya berhubungan, tengah malam berhubungan lagi, duha berhubungan lagi, sering kontak. Wajar Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Ada yang sikok datang-datang minta dikasih sayang juga. Pada malam nisfu Sya'ban datang. Besoknya tidak pernah datang lagi. Datang pada bulan Ramadan hanya tarawih, puasa tarawih. Yang anehnya lagi, tarawih tidak sholat isya. Ini kan aneh. Masyarakat kita yang demikian ini hanya nak meramaikan, tapi sayangnya salah cara meramaikannya. Hadis ini pernah saya sampaikan, tapi ada yang mengkritik saya. Hadis ini memang dhaif hukumnya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini sering disampaikan oleh para penceramah kita, yang artinya apabila man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira atas datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya kena api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Itu kira-kira artinya, barang siapa yang gembira atas datangnya, masuknya bulan puasa, maka Allah mengharamkan jasadnya kena api neraka. Setelah diteliti oleh para ahli hadis, bukan saya ahli hadisnya, tapi kita baca kita cek bahwa hadisnya memang lemah. Ngapa memang kalau lemah? Boleh dah apa dipakai kalau lemah? Boleh. Yang tidak boleh itu hadis lemah ini tidak boleh kalau menentukan halal hukumnya sesuatu, itu tidak boleh. Tapi kalau mengundang orang, mengajak orang untuk lebih giat lagi beribadah, bahasa sononya why not? Mengapa tidak? Boleh kita pakai hadis doi tersebut. Tapi jangan salah pengertian man fariha tersebut. Jangan salah paham man fariha, barang siapa yang gembira, gembiranya bakar mercon. Ya. Kan salah paham namanya itu man fariha, barang siapa yang gembira, akhirnya gembiranya bakar mercon. Iya.
Kenapa? Karena sudah masuk bulan puasa, atau pasang umbul-umbul, atau pasang yang namanya lampu pernik-pernik depan rumah karena sudah masuk bulan. Bukan begitu. Yang dimaksud man fariha bidukhul, gembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW banyak berpuasa. Karena apa? Persiapan untuk memasuki bulan puasa. Disebutkan di dalam kitab tersebut, jangan sampai kaget. Jangan sampai kita kaget melaksanakan langsung masuk puasa Ramadan, kaget, apalagi yang punya penyakit mah. Maka adakanlah latihan, ibaratnya pemanasan dulu. Pemanasan dulu di bulan Sya'ban, setelah itu masuk bulan Ramadan. Itu yang dimaksud man fariha. Jadi jangan sampai salah kita pengertian. Oh, itu memang hadisnya kok dilarang gembira. Bukan dilarang gembira. Jangan salah paham dengan memaknai gembira. Bukan gembira makan mercon, pasang lampu, pasang penjor dan sebagainya. Bukan. Tapi man fariha, siapa yang gembira datang masuk, artinya senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti setelah beribadah diharamkan jasadnya kena api neraka. Itu benar. Jamaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita pada minggu yang akan datang, masih ketemu sekali lagi baru masuk Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita untuk menerima hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu harus dituntut. Petunjuk itu harus kita cari. Tidak akan mungkin hidayah itu kalau kita nongkrong di pasar saja. Tidak mungkin hidayah itu kita nongkrongnya menunggunya di kafe, tidak mungkin. Alhamdulillah kita berada di dalam masjid. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi 'ilmika ya Allah, faqihna fi kalamikal 'azim wahdina subulas salam binurikal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum